ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ ਹਿਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸਿਰਿ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ ਏਕ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੋ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਵਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਸਮਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਦੋਹਰਾ ਨਵਾਬ ਖਾਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਰੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪਈ ਜਹਾਨ ਦਿਲਗੀਰੀ ਸਿੰਘਨ ਪਈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮਸਾਲ ਸਿੱਖਨ ਹੁਤੀ ਤਾਮੇ ਦੀਨੋ ਪਾਏ ਜਬ ਨਿਕਸੇਂਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਇਸ ਤਬ ਤੁਮ ਦਿਓ ਫੁਕਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਧੰਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਮਾਨਾ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।
जिस इतिहास ते पंथ जुगां जुगां तक माण करदा रहेगा। भाई साहब भाई तारू सिंह शहीद बदेही, तिन्हां दा पवित्र इतिहास आप जी सरवण कर रहे हैं। भाई साहब नूं अनेकां प्रकार दे लालच दिते गए, तसीहे दिते गए कि तुसीं अपना धर्म छड्ड के इस्लाम कबूल कर लवो। पर भाई साहब दा हिरदा अडोल किसी तरह के लालच वस हो के डामाडोल नहीं होया, किसी तसीहे तो भयभीत हो के निश्चा डलाया नहीं। खोपर लवा लिया भाई तारू सिंह होना ने, पर सतगुरां दी सिੱਖੀ दा त्याग नहीं किया। जकरिए ने आख्या इहदे केसां समेत इहदा खोपर ला दिओ। पहला नाइयां नूं कहा केस कट्टो, पर नाई कट ना सके। सने खोपर मोची ने रंबी दे नाल भाई साहब जी दा सिर तो उपरला खोपर केसां समेत वखरा कर दिता। पर भाई साहब भाई तारू सिंह जी ने रसना तो सी नहीं उचारी, अडोल बैठे रहे। भाई साहब एक ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष ने कि रसना तो क्या वाक भी उन्हां दा सफुरत हुंदा है। जकरिए नूं कहा जकरिया तेनू अपनी जुत्ती अगे ला के लैके जावांगे, ये साडा वचन है। महापुरुष तत्वेता सूरमे अपने बचनां दे बली हुंदे हन। सूरबीर बचन के बली, बचनां दे बली हुंदे। तो अपना वचन भाई तारू सिंह जी पूरा कर रहे ने। एक वचन पूरा हो गया है कि मेरी सिੱਖੀ केसां सवासां नाल निभेगी, वो तो निभ गई। सने खोपर केस वखरे कीते ने। दूसरा वचन पूरा हो रहा है। आओ मन बिरतियां एकाग्र करके गुरु पंथ का इतिहास सरवण करिए। इस पावन कथा नूं सरवण करके बहुत सारे माझे विचों सिंघां दे फोन आउंदे है, क्योंकि मीराकोट, जंडियाला, माड़ी कंबो की, पूला, क्योंकि भाई तारू सिंह जी का जिहड़ा नगर सी वो पूला पिंड सी, तरनतारन साहब तो कुछ दूरी ते। उत्थे बहुत सारे सिंह कथा सुनते हैं टीवी राही, इन्हां नगरां बारे दसदे ने। अज भी एक सिंह ने दस्सिया कि भाई सुखा सिंह जी माड़ी कंबो की जिहड़ा पिंड है उत्थों दे रहण वाले सन। अज दे दिन भाई सुखा सिंह जी दे पिंड च लड्डू वंडे जांदे आ, बड़ा वड्डा समागम कीता जांदा। काहदा समागम? क्योंकि अज दे दिन भाई सुखा सिंह ते मताब सिंह ने मस्से रंगड़ पापी दा सिर वड्डिया सी ते पिंड च खुशी मनाई सी। पिंड वालियां ने वो जोड़ मेला, सालाना जोड़ मेला अज दे दिन 22 भादरों वाले दिन वो मनाया जाता है। तो ये सूरमे हन, योधे हन। सूरमिਆਂ ਦਾ निशान यही रह जाता संसार विच कि जदों शहीदियां पा जाते ने तां उन्हां दे अस्थानां ते हर बरस मेले लगते ने और लोग आके सजदा करते ने। वतन पर मर मिटने वालों का बस आखिरी यही निशान होगा, यही उन्हां दी निशानी हुंदी है।
ਆਓ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਨਵਾਬ ਖਾਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਰੀ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਪਈ ਜਹਾਨ। ਖਾਨੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖੋਪਰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ੋਭਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ। ਸ਼ੋਭਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾਨੂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਗੀਰੀ ਸਿੰਘਨ ਪਈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੜੇ ਦਿਲਗੀਰ ਹੋਏ। ਦਿਲਗੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਏ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰਮਸਾਲ ਸਿੱਖਨ ਹੋਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੀਨੋ ਪਾਏ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਖੋਪਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਬ ਨਿਕਸੇਂਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਇਸ, ਤਬ ਤੁਮ ਦਿਓ ਫੁਕਾਏ। ਔਰ ਕਹਿ ਆਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਜਦ ਮਰਤਾ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਪਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿਓ ਜੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੇ ਹੋ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿਓ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੋ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਤੇ ਲਹੂ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖੋਪਰ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਤਤੀਰੀਆਂ ਵਗ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਚਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਤੇ ਸੋਰਰੇ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਜਾਪ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਸ ਰਕਤ ਸੋ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਪਰ ਉਤਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਲਹੂ ਨਾਲ, ਉਸ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੰਗਾ ਮੈਂ ਟੁੱਬੀ ਲਾਨ, ਏਦਾਂ ਸਰੀਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਚੁੱਭਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਰ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਮ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਹੱਥ ਕਟਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਲੋਹੂ ਸੇ ਵਜੂ ਸਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖੂਨ, ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਉਸ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਕੱਟੇ ਨਾ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਧੋਣੀਆਂ, ਕੂਣੀਆਂ ਤੱਕ ਬਾਹਾਂ ਧੋਣੀਆਂ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਾਰਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਵਾਜ ਪਈ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਕਬੂਲ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਨਮਾਜ਼
ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਕਾਜੀ ਪਏ ਰੰਜੂਲ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਜੀ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੰਜੂਲ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਮਗੀਨ ਹੋਏ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਹਰਾ ਉਸ ਹੀ ਦਿਨ ਸੋ ਨਵਾਬ ਨੇ ਪੁੱਛ ਭੇਜਿਓ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਵੁਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ। ਤੂੰ ਜੇ ਕਹਿਤ ਥੋ ਕੇਸ ਹਮ ਸੀਸ ਹੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗੀ। ਜੋ ਪਈ ਇਹ ਤੁਮਰੀ ਪਈ ਝੂਠੀ ਗੱਲ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਨਿਭਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਏ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਖੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਖੋਪਰ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਬਾਲ ਸਿਰ ਦੇਹੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਸ ਮੈਂ ਖੋਪਰ ਸਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੋ ਬਾਤ ਤੁਝ ਝੂਠੀ ਪਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਤ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੇਸ ਸਿਰ ਨਾਲ ਨਿਭਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕੇਸ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਜੇ ਕੇਸ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੋ ਬਾਣੀ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਏ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਨਹਿ ਨਵਾਬ ਤੁਮ ਸਮਝੇ ਆਈ। ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਆਖੋ ਨਵਾਬ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਖੇਡ ਨੂੰ। ਖਾਨੂ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਰਹੇ ਕੇਸ ਹਮ ਖੋਪਰੀ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਖੋਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੋਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ। ਹੈ ਝੂਠੇ ਦੋਏ ਤੁਮਰੇ ਸਵਾਲ। ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਖੋਪਰ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਰਹੀ ਦੂਸਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਰਖੇ ਹਮ ਇਮ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਸਵਾਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰ ਜੂਤ ਤੁਝ ਅੱਗੇ ਧਰ ਲੇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨੂ ਜੁੱਤੀ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਟੋਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰ ਕੇ ਟੋਰ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੋਜਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਮਿਲਿਓ ਤੁਧ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਡਾਢਾ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਡਾਢਾ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਖੂਨ ਹਕੀਕਤ ਪਚ ਗਿਓ ਤੋਏ। ਤੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦਾ ਖੂਨ ਪਚ ਗਿਆ ਸੀ ਬਚਪਨ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਹੀ, 16-17 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਹੀ।
ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਤੈਨੂੰ ਪਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਚਾਂਬਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮਾਰ ਜੂਤੀ ਧਰ ਲਿਓ ਆਗੇ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਛੋਡਾਂ ਤੋਏ ਪਿਕੰਬਰ ਲਾਗੇ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਮਕੋ ਅਬ ਛੱਡ ਜਾਵੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਮ ਤੇ ਆਪੇ ਬਲੀ ਕਹਾਵੋ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲੀ ਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਛੋੜ ਪਿਕੰਬਰ ਤੁਝੇ ਦਿਖਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਸਦਾਉਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਉ ਉਸੇ ਕਚਹਿਰੀ ਡਾਲ, ਉਸੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੈ ਤੋਏ ਕੂੜੀ ਭਰੇ ਸ਼ਫਾਤ, ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਖਾਨੂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਫਾਤ ਭਰੇਗਾ, ਵੈ ਪੀ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਓ ਜਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਝੂਠਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੋਹਰਾ ਮਾਰ ਹਕੀਕਤ ਬਚ ਰਿਓ, ਅਬ ਤੂੰ ਬਚਤੋ ਨਾਏ। ਤੂੰ ਭਾਈ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਪਾਪੀ ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਕੰਬਰ ਪੀ ਦੋਜਕ ਪੜੇ, ਜੋ ਗਹੇ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੋਜਕਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਪਈ ਕਹੋ ਜਾਏ ਹੋ ਰਹੋ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਖਾਨੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਰੋ ਬੰਦ ਕਰ ਹਗਣੋ ਮੂਤ, ਉਹਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੰਦ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਨ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਰੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤਨ ਚੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਤੂੰ ਦੋਜ਼ਕ ਤਾਉ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੋਜ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਮਾਰ ਜੂਤਨ ਤੋਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਜਾਉ, ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ। ਦੋਹਰਾ ਉਸ ਹੀ ਵਕਤ ਨਵਾਬ ਯੋ ਭਇਓ ਸੁਬੰਧ ਪਿਸ਼ਾਬ। ਹਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਨੂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਸੂਲ ਜਿਹਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਯੋ ਤੜਪੇ ਜਿਮ ਥਲ ਮੱਛੀ ਪਾਵਤ ਪਇਓ ਅਜ਼ਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਬੰਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਤੜਫਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਈ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਏਦਾਂ ਤੜਫਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਖਾਨੂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜੋ ਪਈ
ਕਦੇ ਭੂਮ ਕਦੇ ਪਲੰਗ ਪਵੇ। ਕਦੇ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਥ ਕੇ ਲੇਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਤੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਦਰਦ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਟਿਕੇ ਕਦੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਬਵੇ। ਕਦੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦ ਊਂਦੋ ਕਦ ਮੂਦੋਂ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਉਲਟਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਦਾ, ਕਦੇ ਮੁੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਕਦ ਕੂਕੇ ਕਦ ਪਰੇ ਸੁਰ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਉੱਚੀ ਜੀ ਚੀਕ ਮਾਰਦਾ ਕੂਕ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਦੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਗੇ ਮੰਗਾਵਨ ਮੁੱਲਾ ਕਾਜ਼ੀ। ਸੱਦਿਆ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੱਦੋ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਦੋ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਫਤਵੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ। ਕਹੇ ਆਏ ਹਮ ਕਰੀਏ ਰਾਜ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੜ ਪੜ ਸੈਫੀ ਕਲਮਨ ਫੂਕੇ। ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਸੈਫੀਆਂ ਤੇ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਕਲਮਾਂ ਫੂੰਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਫੂੰਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਫੂੰਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਤਿਮ ਤਿਮ ਲਗੇ ਨਵਾਬ ਤਨ ਹੂਕੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫੂੰਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੀਆਂ ਫੂੰਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾਨ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੂੰਕਾਂ ਮਾਰਨ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠੇ। ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਹੱਥ ਵੱਡ ਸੋਟੋ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਜੀ ਮੌਲਵੀ ਖੜੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਦਮਾਲੇ, ਚੰਦ ਤੋੜੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੋਟੇ ਸਲੋਤਰ ਫੜੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੌਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਜੀ ਮੌਲਵੀ ਵੇਖਣ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਆਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਮਾਲੇ ਬੱਧੇ ਆ ਸਿਰਾਂ ਤੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਟੇ ਫੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭੰਗ ਕੋਟਣੇ ਮੋਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਲੋਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦੇਗਾ ਰਗੜਨ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਖਾਨੂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਕਾਜੀ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਾਜੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਜ਼ਾ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੋਟਿਆਂ ਮੋਟਿਆਂ ਸੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਜਿਮ ਜਿਮ ਪੀਰ ਪਿਕੰਬਰ ਧਿਆਵੇ। ਫਿਰ ਸੱਦਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਪੀਰ ਜੀ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਫਲਾਣੇ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਖਾਨੂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਤਿਮ ਤਿਮ ਸ਼ਹੀਦ ਉਸ ਬਹੁਤੇ ਅਕਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸੱਦ ਲੈ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਆਖੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ, ਹੋਰ ਸੱਦ ਲੈ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪਾਪੀ ਨੂੰ। ਕਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਤੁਰ ਆਗੇ ਚਾਲ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲੋ ਪਾਪੀਆ ਦੁਸ਼ਟਾ, ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰ, ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲ। ਕਰੇ ਨਵਾਬ ਕੋ ਐਸ ਹਵਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਨਮੁਖ ਨਦਰ ਨਵਾਬੇ ਆਵੇ। ਕੱਲੇ ਖਾਨੂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੀਸ ਕਰਦ ਹੱਥ ਚੱਕਰ ਘੁਮਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਦ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁਮਾਲੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਫੜੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰਦੇ ਨੇ। ਨਵਾਬ ਦੇਖੇ ਅਰ ਥਰ ਥਰ ਕੰਪੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ, ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖਾਨੂ ਨੂੰ। ਮੁਖ ਤੇ ਨਾਮ ਪਿਕੰਬਰ ਜੰਪੇ। ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਕਰ ਹਜ਼ਰਾਇਤ ਮੰਗਾਵੇ ਪੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਮੌਲਵੀ ਕਾਜੀ, ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਪੁਚੰਗਨ ਹੋਏ ਜਾਏ ਤਗੀਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਭੁਜੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪੱਤਰਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ। ਦੋਹਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੋਕ ਕਲਪਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਟਾਲਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਪਿਓ ਪਿਓ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਾਹਦਾ ਭਰਾ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੰਨੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਨਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਮਿੱਤਰ, ਕਾਹਦਾ ਯਾਰ, ਕਾਹਦਾ ਦੋਸਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹਨ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਬਿਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ। ਪੀਰ ਪਿਕੰਬਰ ਜਿਸ ਜਪੇ ਸੋਈ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਖਾਨੂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਚਤਰ ਕਟਾਰੀ ਕਰਦ ਸੋ ਮਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਹ ਨਠਾਏ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੌਂ ਟੇਢੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਕਰਦ ਕਟਾਰੀਆਂ ਚੱਕਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਖਾਨੂ ਦੇ। ਚੌਪਈ ਪੀਰ ਪਿਕੰਬਰ ਦੇਖੇ ਜਾਤੇ। ਖਾਨੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ। ਤਜੀ ਆਸ ਤਿਨ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਤੇ। ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆਸ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ। ਨਵਾਬ ਰਿਓ ਉਹਨੇ ਆਸ ਚੁਕਾਈ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਸ ਚੁਕਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਤਬ ਖਾਲਸੇ ਉਸ ਆਸ ਤਕਾਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਹੀ ਆਸ ਆਈ ਇਹਦੇ ਮਨ ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਸ ਬਣੀ। ਜੈ ਸਿਰ ਪਰ ਦੁੱਖ ਲਾਗੇ ਬੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਬੁਰਾ ਲਗੇ ਤਿਸ ਸਭ ਹੀ ਧੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੀਨ ਬਦੀਨ ਪੀਰ ਗੁਰ ਜੇਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਦੀਨ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਬੇਦੀਨਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਜੇਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹਨ। ਦੁਖੀਏ ਲੋਕ ਸੇਵਤੇ ਹੈ ਤੇਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ। ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਦਰ ਬਦਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਤੇ ਕੁਛ ਭਲੋ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਵਤ ਲੋਕ ਹਰ ਔਰਨ ਕੋ ਤੋਏ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਦੇ ਹਨ। ਭਟਕ ਭਟਕ ਨਰ ਔਰਨ ਸੇਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੋ ਧਰਮ ਮੂੜ ਇਮ ਖੋਵੇ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਭਰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕੋ ਸੂਰੋ ਪੂਰੋ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਦਰਦਬੰਦ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਦਰ ਬਦਰ ਭਟਕਦਾ। ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਲੋਕ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕਾਂ ਰਗੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਗੁਰ ਪਰਈ ਰਾਖੇ ਧੀਰ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕ ਜਾਏ, ਸਮੇਰ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਡ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਉਲਟੀਆਂ ਵਹਿ ਜਾਣ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰ ਬਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ।
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ। ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਚਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਗਾਂ ਬੱਧੇ ਬੰਦੇ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਐ। ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਕਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖੋ ਦਸਤਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੂ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਨਾ ਦੁੱਖ ਕਰ ਆਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਤਸੀਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ। ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਲ ਬਲਈਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਪਿਆ ਖਬਰੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬੜਾ ਰੰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਜਹਾਜ਼। ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਰਾਧਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਵਣ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ। ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਾਲਕਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤੱਕੀ ਰੱਖਾਂ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਦਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ, ਉਪਮਾ ਦਾ, ਨਿੰਦਾ ਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਬੰਦੀ ਖਾਨੋ ਸਭ ਛੱਡਿਓ, ਕਰ ਕਰ ਨਵਾਬ ਸਲਾਮ। ਹੁਣ ਖਾਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਇਹ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕੈਦ ਖਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ,
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਏਦਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੋਪੀ ਬੰਧਨ ਨੈ ਛੁਟਿਓ, ਨੈ ਪਾਇਓ ਕਛੂ ਆਰਾਮ। ਬੰਨ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਛੁੱਟਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਲੇਛ ਨੂੰ। ਜੋ ਪਈ ਤਬ ਨਈਏ ਜੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਸਿੰਘ ਸਰਾਪ ਸਿੰਘਨ ਤੇ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਾਪ ਲੱਗਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਾਪ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਰਾਖੇ ਤੋ ਸਿੱਖ ਰਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਖਸ਼ਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਖਸ਼ਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਨਵਾਬ ਬੁਲਾਏ। ਖਾਨੂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੋ ਡਰਦੇ ਸਭ ਹੀ ਚੱਲ ਆਏ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ, ਖਬਰੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਡਰ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ। ਜੋੜ ਹੱਥ ਤਿੰਨ ਅੱਗੇ ਖਲੋਈ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਰਾਨ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਮੈਂ ਤਕਸੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਕਸੀਰ ਹਾਂ, ਖਤਾਬੰਦ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖਤਾ ਬਖਸ਼ਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਖਤਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿਓ ਸਿੱਖੋ। ਖੋਪਰੀ ਸੀਸ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਾਵੋ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਪਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਡਰਤ ਸਿੱਖਨ ਜਾਏ ਆਖੀ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਖਾਨੂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪਰ ਡਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਉੱਤਰ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਐਸ ਬਤੋਈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹੋ ਨਵਾਬ ਕਿਮ ਤਰਲੇ ਲੇਵੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਵਾਬ ਏਦਾਂ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ। ਅਬ ਹਮ ਖੋਪਰੀ ਕਹਾਂ ਚੋਹੇਵੇਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਇਓ ਮਲੇਛ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਖੋਪਰੀ ਟਿਕਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਸੋ ਲਾਏ ਲੈ ਤਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਖਾਨੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਣ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਣ ਲਾ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ। ਨੈ ਛਾਡੋ ਤੁਧ ਇਸ ਜਹਾਨ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲਾ ਲਵੇ ਆਪਣਾ ਤਾਣ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਓ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੋਹਰਾ ਤਬ ਨਵਾਬ ਮਨ ਜਾਣਿਓ, ਮੋਇ ਰਾਖ ਨ ਸਾਕੈ ਕੋਏ। ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਖਾਨੂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਰਾਖਨ ਆਖੇ ਜੋ ਮੁਝੇ ਸਾਥੇ ਜਾਵੇਂ ਸੋਏ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਓ ਭਾਈ ਜਿਮ ਜਿਮ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋ ਸੋਟੋ ਲਾਵੇਂ। ਖਾਨੂ ਹਾਲੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਆ ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਚੱਲ। ਉਹ ਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਦੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨਾਸ਼ੀਆਂ ਪੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਛੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਰ ਪੈਂਦੇ। ਅਕਲਦਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵੇਦ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਧ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਮ ਜਿ ਸ਼ਹੀਦ ਉਸ ਦੇਵੇਂ ਤਰਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤਰਾਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਾਬੇ ਆਵੇਂ
ਔਖੇ ਸਾਸ। ਇਹਨੂੰ ਔਖੇ ਔਖੇ ਜੇ ਸਾਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਖੇ ਔਖੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਨਵਾ ਕੇ ਹਾਲ ਆਇਆ, ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਅਬ ਖਾਲਸੋ ਸਹਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਜੀ ਦੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਚੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਥੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਯੋ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਝ ਛਾੜਤ ਨਾਈ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਕਰੀਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਰਦਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚੱਕਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਹੋਏ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਹੈਣ ਕੌਣ? ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਪੀਆ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਹੈ। ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਰਿਓ ਤੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਪੀਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਆਫ ਹਮ ਕਰਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਵੇ ਪਾਸ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੀਰ ਆ ਵੀ ਜਾ ਕੋਲ, ਦੌੜ ਸ਼ਹੀਦ ਰੇ ਉਨਨਾਸ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਬ ਤੇ ਆਸ ਹਮ ਸਿੰਘਨ ਵਿੱਚ ਕੇ ਤਲਸੇ ਤੇ ਹੈ, ਮਾਖੇ ਖਾਲਸੋ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੇ, ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਤ ਸਰਾਪ ਨ ਜਾਤ ਮਿਟਾਇਆ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੋਫ ਮਨ ਮੈਂ ਖਾਇਆ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਡਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੀ ਸਾਰਸ਼ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਸੁੱਤੋ ਸ਼ੇਰ ਨ ਚਈਏ ਜਗਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤ ਹਮ ਪਰ ਕਛ ਕਰ ਦੇਵਾ, ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਜਾਣੀਏ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੋਵੇ ਖੁਆਰ ਲਾਕ ਪੀੜੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਬੇਗ ਚੁੱਪ ਹੋ ਰਿਓ, ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਾਈ ਬਾਤ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫੁਰੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ? ਖਾਨ ਨਬ ਤਬੇ ਲਾਵਣ ਲਗੋ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਪਗ ਹਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਮਿੰਨਤ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟੇ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਰਲਾ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਧਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਏਦਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਪਾਪੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਆਈ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਏਦਾਂ ਆਈ, ਨਵਾਬ ਕੇ ਉਹ ਤਿਮ ਕਹਿ ਹੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਵਾਂ। ਨਵਾਬ ਕੇ ਉਹ ਮੁਦਰਿਓ ਸਲਾਮ, ਨਵਾਬ ਦੀ ਸਲਾਮ ਹੀ ਕਰ ਆਉਣਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਬਖਸ਼ੋ ਮੋਹ ਅਬ ਦਿਓ ਆਰਾਮ, ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੁਝ ਖਾਤਰ ਹੱਥ ਕਦਮੀ ਲਾਇਓ,
ਮੇਰੇ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵੀ ਖਾਨ ਆਪ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੋਲ? ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖਬਰੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਭੇਜਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਵਿਚੋਲਾ ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ, ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਜੈ ਚਾਹੋ ਸੋ ਕਰਾਰ ਬੰਧਾਇਓ, ਜੋ ਚਾਹੇਗਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨਾਲੇ ਕਰਾਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਫੇਰ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਮੈਂ ਨਹਿ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਕਰਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਰਾਖੋ ਤੁਮ ਸਾਸ ਹਮਾਰੋ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਰੱਖ ਲਵੇਂ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਰੱਖ ਲਵੇਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਤੁਮ ਹਮਕੋ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਸਾਸ ਹਮਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੋ ਜਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੀੜਾ ਵਿਆਪਦੀ ਆ, ਘਟੋ ਘਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮਰੋ ਸਰ ਛੁੱਟੇ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੰਨ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਮਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਘਟੋ ਘਟ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਜਾਵੇ ਜਿੰਦ ਪਰ ਬਿਨਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਓਹਰਾ ਨਵਾਬ ਕਈ ਸੋ ਸਭ ਕਈ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਏ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹੇ ਉਹਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗਿਓਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਈ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਦੁਸ਼ਟਨ ਲਿਆਏ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਮਲੇਛ, ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ, ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਮਲੇਛ ਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੋ ਪਈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਮ ਪੈ ਸਿੱਖ ਕਮ ਆਵੇ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਹਮਰੇ ਚਾਮ ਕੀ ਪਨਹੀ ਬਣਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਆਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ। ਸਿੱਖ ਕਾਰਨ ਪਗ ਧਰੇ ਜੋ ਤਰਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪੁੱਟੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟੇ, ਹਮ ਧਾਰੇ ਸਿਰ ਉਸ ਕੋ ਚਰਨ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਰਨ ਲਵਾਂ। ਨਵਾਬ ਜੋਗ ਵਗਨੀ ਵਗ ਗਈ। ਪਾਪੀ ਖਾਨੂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਵਗਣਾ ਸੀ ਮੂੰਹੋਂ ਵਗ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ। ਸਫਾਰਿਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਕੀ ਨਾ ਚਈਤ ਕਈ। ਪਾਪੀ ਦੀ ਹਾਮਾ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਦੀ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖ ਪਰ ਹਮਰੋ ਨਾਹੀਂ ਬਸਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਰੇ ਸੰਗ ਉਸਕੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਨੂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਆਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਸਮਝੋ ਉਹਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਖਾਨੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਅਬ ਭਇਓ ਨਵਾਬ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਰੇ ਹਕੀਮੀ ਲੋਗ, ਹਕੀਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਬ ਵਿਆਪੇ ਬਹੁਤੋ ਰੋਗ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਰੋਗ ਵਿਆਪਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਰ ਨੈ ਸਕੇ ਨਵਾਬ ਸੋ ਚੂਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਨਾ ਰਾਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕਰ ਮਾਰੇ ਬੜੀ ਸੋ ਕੂਕ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਚੀਸ ਉੱਠਦੀ ਆ ਉੱਚੀ ਜੀ ਕੂਕ ਤੇ ਚੀਕ ਮਾਰਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੀ ਆ ਦੂਰ ਤਾਈਂ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸੋ ਯੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਓ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅਬ ਖਾਲਸੇ ਸ਼ਰਨੀ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜਥੇਦਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਤੀਸਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਕਿਸਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਕਿਸਈ ਕੋਈ ਕੋਏ ਕਿਸਈ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝਨ ਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਮੰਝਨ ਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਮੰਝਨ ਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਮੰਝਨ ਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਏ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਬਵੇਕ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀਓ ਵਣਹਾਰ ਸੰਤ ਹੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀ ਐ ਪਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਓਤ ਨਿਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ
ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ। ਗੁਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
शब्द तुम्हारा मेरा मान पीना, सुन शब्द तुम्हारा मेरा मान पीना, और तुम्हारे लालना, कुल तुम्हारे लालना। मन पीना जल लेना, मन पीना जो जल मीना, मन पीना जो
ਜਲ ਮੀਨਾ ਏ ਮਨ ਪੀਨਾ ਜਿਉ ਜਲ ਮੀਨਾ ਏ ਮਨ ਪੀਨਾ ਜਿਉ ਜਲ ਮੀਨਾ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਮੁਰਾਰਾ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਮੁਰਾਰਾ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਠਾਕੁਰ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਠਾਕੁਰ ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕਮਾਏ ਦਾਦਨਾ ਉਹਨੇ ਕਮਾਏ ਦਾਦਨਾ ਗੁਰ ਮਨ ਦੇਨਾ ਗੁਰ ਮਨ ਦੇਨਾ ਗੁਰ ਮਨ ਦੇਨਾ ਗੁਰ ਮਨ ਦੇਨਾ ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੀਨਾ सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना फूल कुमाई लालना फूल कुमाई लालना सगल गुना के दाते स्वामी सगला सगल गुना के दाते स्वामी सगल गुनाह के आते स्वामी सगल गुनाह के दाते दाते स्वामी दाते 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 स्वामी स्वामी दाते 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 स्वामी सगल गुनाह के दाते स्वामी सगल गुनाह के दाते स्वामी बिना सुनो एक दीना बिना सुनो एक दीना देहो दरस नानक बलिहारी देहो दरस बलिहारे जियड़ा पल पल कीना जियड़ा पल पल कीना ओले कमाई लालना ओले गुर मान देना
शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना। सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना। फूल घुमाए लालना, फूल घुमाए लालना, फूल घुमाए लालना, फूल घुमाए लालना, फूल घुमाए लालना। गुर मन दीना, गुर मन दीना, गुर मन दीना, गुर मन दीना। सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन बीना। सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन बीना। गुर कुमाई लालना, गुर कुमाई लालना। सगल गुणा के दाते स्वामी, सगल गुणा के दाते स्वामी। सुनो एक दीना, सुनो एक दीना। देहो दरस नानक बलिहारे, देहो दरस नानक बलिहारी। जीवड़ा पल पल कीना, जीवड़ा पल पल कीना। फूल कुमाई लालना, फूल कुमाई लालना। गुर मन दीना, गुर मन दीना, गुर मन दीना, गुर मन दीना। सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन बीना। सुन शब्द